ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਸਾਖੀ ਆਹਾਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਆਹਾਰ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਆਹਾਰ ਪਰਬਤ ਪਰ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਅਸੀਂ ਆਹਾਰ ਪਰਬਤ ਪਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਰਦਾਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਤਨੇ ਯੋਜਨ ਆਏ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ 9 ਲੱਖ ਯੋਜਨ ਆਏ ਆ, ਸਭੋ 22 ਲੱਖ ਯੋਜਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਆਖਦੇ ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਚੱਲੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਮਰਦਾਨਾ ਤੂੰ ਉਤਾਵਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ। ਤਿਚਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਧ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਤੁਮ ਕੌਣ ਹੋ ਜੋ ਇਹਾਂ ਆਏ ਹੋ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਅਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਤਦ ਉਹ ਸਾਧ ਬੋਲਿਆ, ਭਾਈ ਹਮ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਸੁਣਿਆ ਥਾ। गुरु जी क्या साध तू क्या जानता है? वो साध क्या, रे भाई हमको मेरे गुरु ने बताया था। गुरु जी कहा, अरे साध तेरा नाम क्या है और तेरे गुरु का नाम क्या है? तो उस साध ने कहा, नानक तपा जी मेरे गुरु का नाम तो सील सैन है अते मेरा नाम कल्याण है। तो गुरु जी कहा, साध ओह मुझे जानता था। तो कल्याण कहा, भाई नानक तपा जी मेरे को सील सैन कहा था जो नानक अवतार लिया है। त्रेते युग में हम उसके पास रहते थे। त्रेते युग विच उसका नाम राम था, हम उसके आगे रहते थे। मेरा गुरु यूँ कहता था। तो गुरु नानक जी क्या, अरे भाई कल्याण अब तेरा गुरु कित्थे है? तो कल्याण किया, मेरा गुरु इत्थे हाजिर है। तो श्री गुरु नानक देव जी कहा, भाई सील सैन कहाँ बैठे हैं, हम क्यों दर्शन करवाओ? कल्याण ने कहा, मैं गुरु नूं खबर करदा हाँ। तो गुरु जी कहा, जाए भाई खबर करके जाओ, कहो कि नानक बाहर खड़ा है। तो कल्याण ने कहा, भाई जी सो कल्याण अपने गुरु जी को कहा, गुरु जी बाहर 3 साध खड़े हैं पर आपको जानते हैं। तो गुरु कहा, तू जाए कर पुछ मेरे कदों के असनाए हैं। तो कल्याण ने कहा, अरे भाई मेरा गुरु पुछदा है जो मेरे कदों को असनाए आहो। तो गुरु जी कहा, भाई तू फेर जाए कर, कह तो ते त्रेते युग विच तेरा नाम क्या था? तब तू मेरे कोल रहता था जो मैं तुझको जानता हूँ। तो कल्याण ने जाए के आख्या, गुरु जी यूँ कहता है जो त्रेते विच तेरा नाम क्या था? फिर सील सैन कहा, तू जाए कर पुछ जो त्रेते में मेरा नाम क्या था? गुरु पुछदा है। जद कल्याण ने जाए पुछया, जी मेरा गुरु कहंदा है कि तुसाडा त्रेते युग विच की नाम सी? ते गुरु नानक जी कहा, त्रेते युग विच मेरा नाम राजा राम आहा। तां जाए गुरु नूं सब हकीकत कही। तां सील सैन ने कहा, गुरु नानक जी आगे आए के दर्शन दिओ। तां कल्याण जी ने जाए के हथ जोड़ के बेनती कीती, जी मेरा गुरु कहंदा है आप अंदर आए के दर्शन दिओ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਰਦਾਨਾ ਤ੍ਰੈ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਰਤਾਰ ਕਰਤਾਰ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸੀਲ ਸੈਨ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਸਤ ਕਰਤਾਰ। ਅੱਗੋਂ ਸੀਲ ਸੈਨ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਉ ਆਇਓ ਬੈਠਿਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ। ਤਾਂ ਸੀਲ ਸੈਨ ਕਿਹਾ, ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਮੰਤਰ ਕੌਣ ਵਿਦਿਆ ਕੌਣ ਜੰਤਰ ਕੌਣ ਭਲਾ ਲੈ ਇਹਾਂ ਆਏ, ਕੌਣ ਨਾਮ
तुम किने मंगाए। सील सैन पुछे सुन रे भाई, बोले बचन दे समझाई। गुरु नानक जी वाच गुर करतार, मंत्र लड़ाई। विद्या दीनी आप सहाई, सच कला लै इहाँ आए। अमर अजोनी पकड़ मंगाए। बोले नानक सील सैन भाई, राम त्रेते तुम समझाई। सील सैन वाच राजा राम, त्रेते जुग हुआ। कल जुग में नानक गुर थिया। बीते जुग जीता है औरा, तब तू रहता काकी ठौरा। दस नाम तू अपना जो हू, सील सैन पूजे सब तो गुरु नानक जी वाच। सतयुग अंदर नाम हमारा, मेहरबान रखया करतारा। त्रेते रामचंद अवहोता, द्वापर हरिचंद कहाता। कलयुग नानक कहत सील सैन कहो तोहू, अपना नाम बताओ मोहू। अगले युगां की खबर तुम्हें नाही, नहीं ਤਾਂ ਸਭ ਤੁਮਕੋ ਦੇ ਬਤਾਈ। ਤਬ ਸੀਲ ਸੈਨ ਉੱਠ ਕਰ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡੰਡੋਤ ਕਰੀ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਪਏ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਧੰਨ ਹੋ ਰਾਜਾ ਰਾਮ, पर दुख निवारण हारे हो। महापुरख आप ऐसी दया करी है, जो दर्शन दिया है और हमारा जन्म सफल किया है। तब सील सैन कहा कल्याण जाय प्रसाद तैयार करो। तब 36 प्रकार का भोजन तैयार कराया। तब हाथ जोड़कर कल्याण ने कहा तपा जी रसोई तैयार है। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜਾਵੋ ਰਸੋਈ ਜੇਵੋ। ਤਾਂ ਸੀਲ ਸੈਨ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਹਾ ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਕੀ ਭੁਗਤ ਹਮ ਖਾਈ। ਬਹੁਰ ਭੂਖ ਨਹੀਂ ਲਾਗੈ ਹਮ ਮਾਤੇ ਹੈ ਰਾਮ ਰਸਾਇਨ। ਆਠ ਪੈਰ ਧੁਨ ਰਾਤੇ। ਤਾਂ ਸੀਲ ਸੈਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਤੁਮ ਕਿਉਂ। ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਹਮਾਰਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ। और सील सैन बड़ा प्रसन्न हुआ। सील सैन कहा हाजरा राम का दर्शन पिया है। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 5 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸੀਲ ਸੈਨ ਪਾਸੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਮੋਹ ਮਾਤਲੋਕ ਨੂੰ ਧਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਨੇ ਅੰਤਰਧਾਰੀ ਸੀਲ पर्वत पर करी उतारी। पूछे बाला अपने गुर को कितने जोजन आए उहाँ सो। ਤਾਂ ਬਾਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਸੀਲ ਪਰਬਤ ਪਾਸੋਂ ਸੀਲਾ ਪਰਬਤ ਕਿਤਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਲੱਖ ਯੋਜਨ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖ ਯੋਜਨ ਆਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਘਿਰਨ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਦਾਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਾ ਅਸੀਂ ਘਿਰਨ ਪਰਬਤ ਪਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਯੋਜਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਾ ਅਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਯੋਜਨ ਆਏ। ਤਾਂ ਸਭੋ 27 ਲੱਖ ਯੋਜਨ ਆਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਦਾਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਖੀਸਰ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਸਕੋ ਵੀ ਦੇਖੀਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਾ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਆ ਮਿਲਸੀ। ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਭਲਾ ਆਖਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਹਾੜ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਲਾਬ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜਲ ਦਾ ਭਰਿਆ ਖੜਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਗੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ। ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਆਇਆ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਖਿਓ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਦੇਕਤੇ ਗੰਤ ਸੁਆਗ ਭਰਤ ਗੁਣੀ ਸੁਣਵੇ। ਕੁਮੇਰ ਸਮੇਰ ਪਰਵਤ ਮੀਨਸ ਪਰਬਤ ਰੰਗ ਤੇ ਰਿਖੀ ਸਰਵਰੋ ਵਾਚ ਸੁਨ ਰੇ ਭਾਈ। ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਾਗਰ ਕੋ ਗਤੋ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਵਾਂ गुर बैठा है। जैसे कुमेर ऋखिसर सुमेर पर्वत के ऊपर बैठा है, कदे हलचल हुआ नहीं। और जैसे ही मीन तरंग जल स्यों करता है, अब बिछड़े हुए प्राण हत हो जाते हैं। तू जो ये स्यों तरंग करता है,
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਕੰਕਾਰੰ ਸੁਆਂਗ ਸਤਗੁਰ ਭੰਡਾਰੰ, ਕੁਮੇਰ ਚਿਤ ਠਹਿਰੰਗ ਮੀਨ ਨਾਨਕ, ਗੋਬਿੰਦ ਜਲ ਤਰੰਗ। ਤਾਂ ਰਿਖੀਸਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਧ ਤੈਂ ਕਿਆ ਕਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤਿਸ ਦਾ ਪਰਮਾਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਕੰਕਾਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾ ਕੀਆ, ਸੁਆਂਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਸੋ ਲਿਆ, ਕੁਮੇਰ ਜੈਸੇ ਚਿੱਤ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਨਾਮ ਕਾ ਜਲ ਨਾਨਕ ਮੀਨ ਤਰੰਗ। कहता है जे ओह भूल विछड़े तो प्राण हत होए जाता है। ਤਾਂ ਰਿਖੀਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਅਰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁਗ ਮੇਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਰਿਖੀਸਰ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਾਨਕ। ਅਰ ਰਿਖੀਸਰ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ? ਤਾਂ ਰਿਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਪਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖ ਚੈਨ ਰਿਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਅਰੇ ਰਿਖੀ, ਤੂੰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਕੀ ਸਹਿਜਾ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਕਰ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਤਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ ਸੁਖਚੈਨ। ਰਿਖੀਸਰ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਮੁਖ ਤੀ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ ਜੋ ਹਮ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆ। ਤਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਜਾਏ ਮੰਗੀ ਰਿਸ਼ੀਕਰ ਪਾਸੋਂ ਵਿਦਿਆ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਏ। ਉਲਕਾ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਕਿਤਨੇ ਯੋਜਨ ਆਏ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਉਲਕਾ ਪਰਬਤ ਪਰ ਆਏ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਅਸੀਂ 11 ਲੱਖ ਯੋਜਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਭੋ 40 ਲੱਖ ਯੋਜਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਰਦਾਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁਰਾਟ ਬੰਦਰ ਆਵੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਲਾਹੜੀ ਬੰਦਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮਛਲੀ ਬੰਦਰ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਅਸਾਂ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਾ ਦੇਖੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਦੀਪ ਖੰਡ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਚੱਲ ਅਭੰਜਨੀ ਖੰਡ ਦਿਖਾਈਏ। ਉਸ ਖੰਡ ਦੇ ਪੁਰਖ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅੱਖੀ ਮੀਟੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਭੰਜਨੀ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਏ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨੀ ਆਏ ਪਿਆ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹਾ, ਜੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕੀਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਲਾ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਬੈਠਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਕਾ ਆਹਾਰ ਦਿਓ। ਰਾਜੇ ਕਹਾ, ਜੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਾ, ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਹਾਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ 50 ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਲਾਇਕ ਸੀ, ਸੋ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਕੇ ਆਗੇ ਦਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਮੇਂ ਗਿਲਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਕਹਾ, ਜੀ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਗਈ ਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜੋ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੰਤ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਹਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਹੁਲ ਦੇ ਕਰ ਸਿੱਖ ਕੀਆ ਔਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾਈ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਰਤਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ। ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣ। ਉੱਥੋਂ ਰਮਤੇ ਹੋਏ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।